یہ آپ سے الگ اٹھاتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہو سکے، جس طرح سے بھی ہو سکے، پی ٹی آئی کی جو قیادت فیصلہ کرے گی، جو ہماری پارٹی پالیسی ہوگی، ہم پارٹی پالیسی کے اوپر پابند رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم راولپنڈی کے اندر موجود ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی یو سی 9 کے اندر یہاں پہ ایک مرکزی الیکشن کے آفس کا افتتاح تھا، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید متی اللہ شاہ صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور میٹروپولیٹن سٹی راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن آفس کا افتتاح تھا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ الیکشن آفس جو ہے نا ایک جلسے کا جو ہے نا وہ روپ دھار گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا موقف لینے کی لیے آپ تشریف لائیں۔ آج ہماری یونین کونسل 9 میں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن آفس کا افتتاح تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کارن میٹنگ تھی، اور آپ نے دیکھا کہ وہی کارن میٹنگ ایک جمع غفیر کی شکل اختیار کر گئی اور اس بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گئی، اور یہ ہم نے 2 دن کے نوٹس پہ کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عوام کا رسپانس ہے، عوام کا اس ٹائم جوش و جذبہ ہے، کیونکہ عوام اس ٹائم کھڑی ہے اس شخص کے لیے جو شخص اس قوم کے لیے کھڑا ہے، جو اس قوم کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ وہ شخص کے لیے قوم کھڑی ہے جس نے قید و بند کی صعوبتیں تو برداشت کر لی، لیکن قوم کی عزت، غیرت، خودداری پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو یہ عوام کی محبت ہے کہ جہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی پروگرام ہے، لوگ جوک در جوک نکلتے ہیں، والہانہ انداز سے نکلتے ہیں، اور میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور اہلیان یونین کونسل 9 بنگش کالونی کا، جنہوں نے اتنی محبت، جوش جذبے کے ساتھ نکلے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ بلہ لے لیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا متاثر کر سکتا ہے بلہ نہ ہونے کی وجہ سے؟ آپ کو ووٹ میں کوئی کمی محسوس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ ایک غیر آئینی طور پہ ظلم و جبر کے ساتھ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کے آئینی حق سے محروم کیا گیا، اور وہ پارٹی جو پاکستان کی اس ٹائم سب سے پاپولر، جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں، چاہے وہ سرکاری غیر سرکاری طور پہ ہو رہے ہیں، پاپولر ترین پارٹی ہے، تو ظلم و جبر کر کے اس سے بلہ واپس لے لی۔ اس کے انتخابی نشان جو سمبل ایک پارٹی کا ہوتا ہے وہ لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ ہے، چاہے ان کا کوئی بھی انتخابی نشان ہے، الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اور وہ چاہے وہ آزاد حیثیت سے ہو، امیدواران ان کے نشان مختلف ہوں، لیکن چونکہ نام عمران خان کا ہے اور ان پہ ہاتھ عمران خان کا اللہ کے بعد، تو انشاءاللہ وہ بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستانی عوام ان کو انشاءاللہ ایوان کے اندر پہنچائے گی، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اکثریت کے ساتھ حکومت میں انشاءاللہ آئے گی۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت سینئر رہنما ہے راولپنڈی سٹی کے اختر خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا جی کہ آج کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کافی جوشیلے بھی تھے، آج میں نے دیکھا ہے، آپ کو خطاب بھی سنے ہیں میں نے۔ آج کے حوالے سے بس یہ میسج تھا ہمارا یو سی 9 کو کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام تھا ہم نے پہنچانا تھا یو سی 9 میں، اور وہ الحمدللہ یو سی 9 میں بہت کامیابی کے ساتھ شکر الحمدللہ پہنچا ہے لوگوں تک، اور لوگوں نے بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ آپ کے سامنے آپ نے تو دیکھا، ہم نے تو ایک آفس کے افتتاح کا پروگرام رکھا ہوا تھا، مرکزی الیکشن آفس کا، مگر وہ ایک جلسے کا شکل اختیار کر گیا۔ الحمدللہ لوگوں نے جتنی محبتیں دیں، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں یو سی 9 کی عوام۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام تو کافی یہاں پہ آ گئی ہے، کیا الیکشن والے دن بھی آپ کو یہ واضح فرق نظر آئے گا؟ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ رزلٹ نظر آئے گا، پورے پاکستان سے رزلٹ نظر آئے گا،
80% वोट इंशाल्लाह इमरान खान साहब को पड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से। इन्होंने हर एक सर्वे करवा लिया है पाकिस्तान में, हर एंकर ने अपना अपना सर्वे भी करवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ। इमरान खान जिस चीज़ पे हाथ रख रहा है वो सोने का बन रहा है। इन्होंने निशान भी छीन लिया, उनको जेल में भी डाल दिया। लंदन प्लान में जो जो मुआहदे उनके हुए थे वो सब पूरे कर दिए हैं, मगर फिर भी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इमरान खान के साथ है, पहले भी इमरान खान के साथ थी। एक फ़ैसला इनका है और एक अल्लाह का है, इंशाल्लाह वो ना वही है जो अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम अब्बासी साहब मौजूद हैं यूसी 9 से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, बस साहब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ की जो आवाम है, ये चीज़ एक चीज़ तो अयां है कि इमरान खान साहब से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका नाम लिया जाए तो मतलब है लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये रिएक्शन जो है ना इलेक्शन के अंदर भी नज़र आएगा? सर इलेक्शन में इससे बढ़ के इंशाल्लाह नजर आएगा आपको कि ये तो अभी इब्तदा है, आगे देखें क्या होता है। इंशाल्लाह से डबल लोग निकलेंगे और वोट भी कास्ट करेंगे, इंशाल्लाह इमरान खान को जिताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे जैसे अभी शहरियार रियाज साहब बात करके गए कि आप लोगों ने जो है ना वो रखवाली भी करनी है, और इंशाल्लाह हम डोर टू डोर घर पे लोगों के जाएंगे, वहाँ पे लोगों को वोटरों को निकालेंगे भी, और इंशाल्लाह उसके बाद जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होगी तमाम हमारे वर्कर वहाँ पे पैरा भी देंगे इंशाल्लाह। और खान की जीत तक हम रात 2 बजे तब भी यहाँ पे रहेंगे, और रिजल्ट है उसके बाद हम निकलेंगे वहाँ से। बल्ले को किस नज़र से देखते हैं? बल्ला नहीं मिला, बल्ला नहीं भी मिलने के बावजूद कितना इस नहीं 100 में से कितना कुछ हो सकता है? 10 से 15% फ़र्क पड़ेगा इसलिए, लेकिन वजह कि हम पूरी कोशिश करेंगे डोर टू डोर जाके लोगों को, माओ बहनों को इस निशान जो हमारे जिस कैंडिडेट को जो भी निशान मिला मुश्किल होता है निशान एक दफ़ा तो हाँ। लेकिन माओ बहनों को, दोस्तों यारों को सबको जाके हम जाके ये निशान भी बताएंगे। और इंशाल्लाह देखे जैसे हमारे इस्लामाबाद में कैंडिडेट है आमिर मुगल साहब है, उनको बैंगन निशान दिया गया। देखिए अभी बैंगन मिल रही नहीं, लोगों को ट्रंक बन चुके हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान गुजर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी गुजर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यूसी जो 9 है उसकी क्या सूरत हाल है इस वक्त पीटीआई के हवाले से? यूसी 9 की सूरत हाल आज आपने देख लिया कि हम लोगों ने इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग की थी, तो उसका आपने देखा है कि अगला चौक तक हमने क्रॉस कर लिया, जलसे का निशान बन गया था। इस सारा हमारा जो प्लान था वो इतना ही था कि हम खाली ऑफिस की ओपनिंग करेंगे आज, सही है। तो हमारा प्लान था जलसा जो हम है वो इंशाल्लाह 4 या 5 तारीख को करना था, लेकिन आज ही हमारा जो सारा काम था वो जलसे का था। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ यूसी 9 के रहनुमा हैं, इनसे बात करते हैं। मुराद खान साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज के हवाले से क्या मैसेज देंगे? आज का काफ़ी ज़बरदस्त जो ना जलसा हो गया है। सर आप लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, आपने देख लिया जो मतीउल्लाह शाह साहब ने यहाँ पे एक दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे थे और लोग जलसे के रूख में लोग निकल आए घरों से, और आप लोगों ने साबित कर दी है जो खूब के भूत थे, जो लोग डर रहे थे उन्होंने वो तोड़ दिया। और लोग ने इमरान खान जब केजी नंबर 4 जो हमारे लिए अडियाले जेल में और साल मतलब बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके केस बेगुनाह केस उसके ऊपर उन्होंने किए हैं। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो बंदा कहते हैं ये आज़ाद ये बिक जाएंगे, हमारा जो निशान है वो इमरान खान है। जी नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है रिजवानुल्लाह शाह साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा जी, आज के हवाले से क्या कहते हैं आप? आज आपने ख़ुद देख लिया, ये तो एक दफ्तर का इफ्तिताह था, एक बहुत बड़ी जलसे की सूरत इख्तियार कर गया है। आवाम सब खौफ के बुत तोड़ चुकी है। एक शेर कहना चाहूँगा, जब से सुना है काजी तेरी अदालत का फ़ैसला, हमने भी कर लिया है बगावत का फ़ैसला। इंशाअल्लाह आवाम खौफ के बुत तोड़ चुकी है। अगर उन्होंने निशान बदला है, हमारा ईमान तो नहीं बदला। अगर इन्होंने सबको बदल लिया, हमारा कप्तान तो नहीं बदला। इंशाअल्लाह हम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तिहाई नहीं बल्कि 3 चौथाई से इंशाअल्लाह विन करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा जो पीटीआई यूसी 9 के यहाँ पे जितने भी रहनुमा थे उनसे हमारी बात हुई है, और उनका कहना यही है कि इंशाअल्लाह पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतेगी, और अवाम ने हमें वोट नहीं देना, अवाम ने इमरान खान को वोट देना है। वो जो कैदी 804 बैठा हुआ है वहाँ पे, उसको वोट मिलेगा। और यहाँ पे जो तरक्याती काम है इंशाल्लाह वो भी जहाँ पे रुके थे वहीं से इंशाल्लाह शुरू किए जाएंगे। बल्ला ले लिया है तो कोई बात नहीं, हमारा ईमान अभी बाकी है। इंशाल्लाह जो वोट होगा वो इमरान खान को होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर हुकूमत में आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।